नमस्कार लुधियाना खबरनामा वेखण वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ परविंदर। लुधियाना शहर नाल संबंधित तमाम खबरों ते नजर पावांगे। शुरुआत करांगे सुर्खियां दे नाल। खेती कानूनां नूं लैके किसानां दी केंद्र नाल आर-पार दी लड़ाई। वड्डी गिणती विच किसान दिल्ली लई होए रवाना। खेती कानून रद्द ना होण तक संघर्ष जारी रखण दा ऐलान। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का वड्डा उपराला। किसानां दी सहूलत लई कीते इंतजाम। गुरुद्वारा साहिबाना दे विच लंगर दा प्रबंध। किसानां दी सहूलत लई फोन नंबर कीते जारी। खन्ना दे विच वापरी लुटती वारदात। हिंदुस्तान यूनीलीवर एजेंसी दा मुलाजम 40 लाख रुपए लैके फरार। सीसीटीवी दे विच कैद हुई वारदात। मुलजम दी भाल जारी। बुड्ढे नाला विशेष प्रोजेक्ट टीम के दौरे तो पहला नगर निगम एक्शन च बुड्ढे नाले के कंढे लगाए गए बूटे। नगर निगम कमिश्नर ने अधिकारियों के नाल कीता मौके का दौरा। निजी होटल दे विच लगाई गई वेडिंग एंड लाइफस्टाइल पॉप-अप प्रदर्शनी। नामवर डिजाइनर ने नवी कलैक्शन की पेश। शहरवासी ने दिता भरमा हुंगारा। बुलेटिन का आगाज करते हैं। खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का संघर्ष लगातार जारी है। किसानों के वालों केंद्र सरकार के नाल आर-पार की लड़ाई लड़ी जा रही है। वड्डी गिणती के विच पंजाब तो किसान दिल्ली के विच धरना लगाउण लई रवाना हुए ने। रायकोट की गल की जाए तो इत्थे भी भारतीय किसान यूनियन एकता डकोंदा की अगवाई के हज़ारां किसान ट्रैक्टर ट्रैलियां दे विच सवार होकर दिल्ली रवाना हुए ने। किसान आगुआं का कहना कि जदों तक खेती कानून रद्द नहीं हो जाते यह संघर्ष जारी रहेगा। जोश तो जे ऐ कहना हो पूरा ही साडे नौजवानों च जोश आ। सारे ही असी जोश नाल चले आ। ये लड़ाई हुण करो तो मरो दी आ। जिहड़ा सारियां जथेबंदियां वल्लों दिता गया प्रोग्राम आ उहदे ते असी पाबंद रहे आ। असी पहलां ही तय कीता सी भी असी 26 नूं तुरना गा ते ओह साडा समां जिहड़ा अज मतलब हो गया पूरा लेट। असी इस करके हो गए कल ही साडा एक सरगर्म वर्कर सीगा धनेर पिंड तो कहन सिंह ਉਹਦੀ ਅਚਾਨਕੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਗ ਲਵਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਧਨੌਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। खेती कानूनों के खिलाफ किसानों के वालों विढ़े गए संघर्ष के विच किसानों की सहूलत को मुख रखते हुए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वालों भी वड्डे पद्धर ते अपनी सेवा निभाई जा रही है। प्रदर्शनकारी किसानों के लिए खाण पीण तो इलावा होर भी कई इंतजाम किए जा रहे हैं। लुधियाना के विच भी गुरुद्वारा दुखनिवार साहब विखे इन्हां किसानों की सहूलत लिए खाण पीण अते होर जो समान का इंतजाम किया गया। इस तो इलावा पंजाब हरियाणा के विच भी गुरुद्वारा साहिबाना के विच विशेष लंगर लगाए गए हैं किसानों की खातर। अते जेकर किसानों को किसी भी चीज़ की जरूरत है तो किसानों के लिए बाकायदा खास नंबर भी जारी किए गए हैं जिससे संपर्क करके किसान अपनी सहूलत का समान मंगवा सकते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, जिवें आप सब नूं पता ही है कि जो दिल्ली दी मोदी हुकूमत ने किसान विरोधी बिल लेके आंदे है जिस दे विरोध दे विच समुचे देश के किसान जथेबंदियां संघर्ष कर रही हैं। वो संबंध जो अज तो 26-27 तरीक का दिल्ली घेरन का प्रोग्राम किसान जथेबंदियां ने दिता, उस संबंध दे विच जिथे वड्डी गिणती दे विच संगतां पहुंच रही हैं उत्थे नाल ही जिथे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी हमेशा किसान भरावां नूं किसान यूनियन नूं पूरी सपोर्ट हमायत देने का ऐलान किया है। कल श्रोमणी कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल जी ने भी समुची संगत नूं बेनती की है कि जिथे भी लंगरां दी लोड़ होवे सिख कौम की नुमाइंदा जथेबंदी तुहाडी जथेबंदी किसानां दी पंजाबियां दी सिख कौम की जथेबंदी उस जगह ते लंगर लेके ही पहुंचू अते नाल ही जो मैडिकल सेवावां जो डॉक्टरी टीमां वो भी वड्डी गिणती दे विच पहुंचणगीआं।
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਿਸਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। पूरे हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਠੱਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜੋ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ EMPLOYEE ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਦਾਨੀ, ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹਾਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर भी अज आंगनवाड़ी महिला यूनियन वर्कर वालों अज धरना लगा के रोस प्रदर्शन किया जा रहा। उन्होंने वालों भी पिछले लंबे समय तो सरकार को कुछ मंगां रखियां गई सी जिहड़ियां नहीं मन्नियां गईयां, लेकिन अज पूरे देश भर दे विच जिवें केंद्र की सरकार नूं जिहड़ा हैगा किसान घेर रहे, उस तरीके नाल अज जिहड़ा हैगा इत्थे अपणियां मंगां नूं लैके पंजाब की सरकार नूं जिथे ये आंगनवाड़ी वर्करां घेरन आईयां ने उत्थे केंद्र की सरकार ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜਾ ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਦ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੋਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀਆਂ 7 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਘੇਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ 11:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋੜ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਇਸ਼ਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ 1 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਝੋਲੀ ਅੜ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਤੇ, ਪੱਥਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 5 ਲੇਅਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੱਥਰ, ਤੇਰੇ ਕੰਢਾਈ ਤਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਭਵਿੱਖ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਸੋਚਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਲਈ ਕੁਝ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਫੰਡ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਸੇਮ ਪਾਰਵਾ। ਉਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੁਖੀਜਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਪਥ ਵੀ ਦਿਵਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ ਔਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਬਰਨਾਮਾ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਨਿਹਾਲ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪੇਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 39,13,550 ਰੁਪਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਪੰਪ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੈਗ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਨਿਹਾਲ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਦ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੇਲਸਮੈਨ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੰਪ ਤੇ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਭੇਜਤਾ, ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਕਾਰ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਜੀ? ਖੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਤੇ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਵੀ ਭੇਤਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਿਲਡਰ ਕਾਤਲ ਹੈ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਟੀਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਚਾਂਦ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇੜੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਮਾਈਕਰੋ ਫੋਰੈਸਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਸਾਡੀ IRS ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਲੋਡ ਘਟੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਵਰਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਡਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਚਾਹੇ OM ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਦਾ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਹਿਮ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹਲਕਾ ਆਤਮਨਗਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੜਵਲ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬੀਬੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ 9-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੜਕ ਤਾਂ ਬਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਡ ਜਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆਈ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਕੜਵਲ ਜੀ ਨੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ 81 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਰਬਨ ਵਿਹਾਰ ਦਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰਗਿਆਨ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਬਨ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਬਰ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਤਕੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਰੂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਡਿੰਗ ਐਂਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ
ਪੌਪ-ਅਪ 2 ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ही लोग इस प्रदर्शनी दे विच नजर आए ने। My name is मीनाक्षी from Richme Styles. ओके, आप कहाँ से आए हैं? हम जयपुर से। क्या खासियत है आपके प्रोडक्ट्स की? मेरा प्रोडक्ट सारे प्योर पे हैं, प्योर उपाड़ा पे हैं हैंडवर्क के साथ, विद बनारसी दुपट्टास, बनारसी स्कर्ट्स, यही स्पेशलिटी है। तो क्या लगता है मैम मार्केट में कैसे सिचुएशन है? मार्केट में इन सारे प्रोडक्ट्स का तो हमें तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है हमेशा ही। लुधियाना में फर्स्ट टाइम हूँ, अब यहाँ पे देखते हैं किस तरह का क्राउड आता है और कैसा। कौन सी स्टेट में ज़्यादातर आप? हम लोग जयपुर, दिल्ली, MP ये सारा कवर करते हैं। तो जान तो पहले एक नज़र सुर्खियां ते एक बार फिर तो ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ। ਬੁੱਢਨਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੁੱਢਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੂਟੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ। ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਵੈਡਿੰਗ ਐਂਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਪੌਪ-ਅਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ। ਨਾਮਵਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ news@fastfood.in ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ www.fastfood.in ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।